वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय महेश। पर्व महेश नमी आया है, संदेश एक तक लाया है। पर्व महेश नमी आया है, संदेश एक तक लाया है। घर घर गूंजे यही पुकार, भगवान महेश की जय जयकार। घर घर गूंजे यही पुकार, भगवान महेश की जय जयकार। 1 2 3 4, भगवान महेश की जय जयकार। 1 2 3 4, भगवान महेश की जय जयकार। जय महेश। મહેશ નવમીના આ પાવન પ્રસંગ પર હું જય લાલવાણી, હું કેતન મથરાણી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। आपत्ति के दिन भी चले जाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। दरबार में जयकारा तेरा गाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार। तुझे देखते ही आंख से आंसू बहाएंगे, 2 हाथ से सोना रूपा मोती बिछाएंगे। भक्ति बहुत करेंगे और चामर झुलाएंगे, खुद नाचेंगे और सारे भक्तों को नचाएंगे। विजोग की सारी पीड़ा मिटाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार। मंदिर में भीड़ भक्तों की फिर दिखने लगेगी, तीर्थों में देवलोक सम रौनक भी जगेगी। संघों में तपस्याएं और क्रियाएं बढ़ेगी, घर घर के द्वार रोशनी की माला चढ़ेगी। तेरी शक्ति से संकट को हम हराएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार।
सुहे सिर गंगा मुंड माल गल बीच विराजत महिमा है भारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी कर में डमरू त्रिशूल तिहारे कट में हर बाघंबर धारे कर में डमरू त्रिशूल तिहारे कट में हर बाघंबर धारे उमा सहित हिम शैल विराजत शोभा है न्यारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर पल में प्रभु सदैव भयंकर पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर पल में प्रभु सदैव भयंकर ऋषि मुनि भेद न पाए तिहारो हम तो है संसारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश अगम निगम तब भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने अगम निगम तब भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने देवों के ओ महादेव अब रक्षा करो हमारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी किस विधि वंदन करूं तिहारो ढरदानी त्रिपुरारी किस विधि वंदन करूं तिहारो ढरदानी त्रिपुरारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 મહેશ નવમીના આ પાવન પ્રસંગ પર શ્રી ભગત સાહેબના આશીર્વાદથી આપણે આ પ્રોગ્રામ આગળ ધપાવીએ. જય મહેશ. આપણે મહેશ્વરી સમાજના ભાઈ બંધુઓના સજાના મહેશ નવમીની શુભકામના ભગવાન શંકર સજારી મનોકામના પૂરી કરે समाज में कुटुंब परिवार में सजारे घर में भगवान महादेव सुख शांति रखे और हर केरी इच्छा पूरी करे 12 महीना सुख राई ऐज हूँ डाडा हरदास भगत साहेब ना ऐज प्रार्थना करा दो के सजा प्रेम सा रही और जो है कोरोना री महामारी है वे में अपने परिवार ना समाजना અને દેશના ડાડો સજાના સુરક્ષિત રખે અને હરકેના સોરા સુખી રહે હરેક રી મનોકામના પૂરી કરે. જય મહેશ. હવે પ્રોગ્રામને આગળ લઈ જઈએ એક સુંદર નાટકથી. નાટકના શબ્દો છે નારી તું નારાયણી. હાલો મારા છે અને આ છેલ્લા જ છે
આમાંથી બધી વસ્તુઓ લઈ આવો, પણ એટીએમ માં નથી જવાનું. ન્યૂઝપેપરમાં વાંચતા નથી તમે? કેટલા બધા લોકોએ એટીએમ ના બટન દબાવ્યા છે, તો તમે તો બચો એનાથી. અરે પણ હવે જાઓ છાના માના. શું થયું? હવે તો લીલા શાકભાજી ખાવામાં પણ બીક લાગે છે. કેમ? આ કેટલા બધા શાકભાજી વાળાને કોરોના થયો છે, જુઓ ને. હવે તો લીલા શાકભાજી છોડીને આપણે કઠોળ ખાવાનું શરૂ કરવું પડશે. અરે સારું થયું તે યાદ કરાવ્યું. મારે હમણાં કરિયાણું લેવા તો જવાનું જ છે, તો હવે કઠોળ પણ લેતો આવીશ. અને સાંભળ, ઘરમાં પૈસા બિલકુલ ખલાસ થઈ ગયા છે, તો પહેલા એટીએમ માં જવું, પૈસા ઉપાડું અને પછી બધો આ સામાન લઈ આવું. ઉભા રહો. આલો મહારાજ, અને આ છેલ્લા છે, આમાંથી બધું લઈ આવો. જાઓ હવે, ઉભા શું છો? અરે શું જુઓ છો? જાઓ ને. બેટા, હા પપ્પા, મારા માટે દવા મંગાવવાની છે, ખલાસ થઈ ગઈ છે. 1 મહિનાની ભેગી મંગાવી લેજે. અરે મંગાવવાની શું કામ પપ્પા, હું જાતે જઈને લઈ આવું છું ને. અરે વાહ, સાંભળ, હું એટીએમ માંથી પૈસા ઉપાડીને પપ્પાની દવા લેવા જાઉં છું. તારે કઈ લાવવાનું છે? આલો. મહારાજ, અને આ છેલ્લા જ છે, આમાંથી પપ્પાની દવાઓ લઈ આવો. અને હા, મળતા કેળા અને સફરજન લાવવાનું ના ભૂલો. સરસ સંબંધ છે નહીં બેટા? લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારથી તમારી આ રમત ચાલુ છે. રોજ કોણ જાણે કઈ તિજોરી ખુલી રહી છે અને તને એટીએમ જવાથી રોકી રહી છે. પૈસા મારા જ છે, બસ આટલા જ છે એમ કઈ કહીને બહુ તને પૈસા આપી રહી છે. વારંવારના તારા મેણા ટોળાની વચ્ચે પણ એને કરેલી બચતની અસર જોઈ. જા હવે દવા લઈ આવ, છેલ્લા આટલા પૈસા બચ્યા છે નહીં? ભારતની સ્ત્રી, ભારતની સંસ્કૃતિ અને ભારતના સંસ્કાર આજે સંબંધ આવે છે ને. ભારતની સ્ત્રીઓ, બહેનો, ગૃહિણીઓ, બેટીઓ આ બધાએ ઘર ખર્ચમાંથી સદૈવ થોડા થોડા પૈસા બાજુમાં રાખી અને સાચવીને તિજોરીમાં મૂકી દીધા. અને હા સાહેબ, આજે એ તિજોરીઓ કામ આવી રહી છે. અને હા, એટલે જ આ લોકડાઉન સફળ બન્યું છે. યા દેવી સર્વભૂતેષુ ગૃહલક્ષ્મી રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ. પાલનપુર મહેશ્વરી સમાજ પ્રમુખ શ્રી જયપ્રકાશભાઈ કેલા પ્રસંગને અનુલક્ષીને એમના 2 શબ્દો કહેશે. આદરણીય શ્રી ભગત સાહેબ, શ્રી કચોરિયાજી, યુવક મંડળ અને મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રી, સમાજના વડીલો, મારા સાથી મિત્રો, માતાઓ, બહેનો, બાળકો, આજના મહેશ નવમીના પ્રસંગે
આપ સૌને મારા વંદન, અભિનંદન. ડિજિટલ ઉજવણીનો શબ્દ કદાચ આપણે લોકોએ પ્રથમ વખત સાંભળ્યો હશે, પરંતુ યુવક મંડળના સભ્યોએ સાર્થક કરી બતાવ્યો. યુવક મંડળના તમામ સભ્યોનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હાલમાં ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ આવ્યું છે. તમામ ઉત્તીર્ણ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને મારા અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ. મિત્રો, આમ તો આ વર્તમાન કારોબારી અને હોદ્દેદારોની મુદત પૂર્ણ થયેલ છે, પણ કોરોનાની મહામારી બીમારીના કારણે સરકારશ્રીના આદેશો અનુસાર હમણાં આપણે કારોબારી સમિતિની અથવા તો જનરલ મિટિંગ બોલાવી શકતા નથી. નવી કારોબારી સમિતિની રચના થાય, નવા હોદ્દેદારોની વરણી શક્ય તેટલી ઝડપથી થાય, એ માટે અમે ખૂબ કટિબદ્ધ છીએ. કોરોનાની મહામારીમાં આપણે સમાજ માટે શું કરી શકીએ એ અંગે આપ સૌનું એક વખત ધ્યાન દોરવા માગું છું કે પ્રથમ વખત લોકડાઉનના પ્રથમ તબક્કામાં જ આપણે એક વોટ્સએપ ઉપર મેસેજ મૂક્યો. મેસેજ દ્વારા ફંડ એકત્રિત કરી અને યુવક મંડળના સાથી સહકારોનો, મિત્રોનો સહકાર મેળવી અને સમાજના જરૂરિયાતવાળા સભ્યોને કીટ બનાવી કીટનું વિતરણ કરેલું. ત્યારબાદ ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં ફરીથી આપણા સમાજના સભ્યોની જરૂરિયાત અને વિનંતીને ધ્યાનમાં રાખી સભ્યોશ્રીને આર્થિક મદદ પૂરી પાડે છે. પાલનપુર મહેશ્વરી સમાજે સૌપ્રથમ પહેલ કરેલ છે, જેને આપણા બધા માટે ગૌરવની બાબત છે. મિત્રો, આપ સૌનું ધ્યાન દોરવા માગું છું કે સરકારશ્રી તરફથી પણ નાના વેપારીઓ માટે ખૂબ જ નજીવા દરે સરકારી ધારાધોરણ પ્રમાણે ₹1 લાખ સુધીની લોન આપવાની જાહેરાત થયેલ છે. આ પ્રકારની લોન સહકારી બેંક મારફતે વિતરણ થવાની છે. સમાજના કોઈપણ ધંધાધારી વ્યક્તિને આ પ્રકારની લોનની જરૂર હોય તેમનો સંપૂર્ણ સહકાર આપવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. જ્યાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની મૂંઝવણ થાય તો અમારો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે. સરકારશ્રી તરફથી કોરોનાની બીમારી અંગે ખૂબ જ ગાઈડલાઈન મળેલ છે. હું તો માત્ર એટલું જ કહીશ કે સમાજના તમામ સભ્યોનું આ મહામારીના ટાઈમમાં, સમયમાં સ્વસ્થ આરોગ્ય રહે એવું ભગવાન મહેશ પાસે પ્રાર્થના. ફરીથી આજના શુભ દિવસે સમાજના દરેક સભ્યોને ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ. જય મહેશ. હવે પછીના પ્રોગ્રામમાં નિહાળીશું કોરોના વોરિયર્સ. Featuring Shabba. नमस्ते नमस्ते हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते
नमस्ते हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते ए डोंट वरी सब हो जाएगा ठीक स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक जमीर हम लोगों का मैला हुआ है इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है सब स्टॉप हो गया सेंसेक्स ड्रॉप हो गया मत करो तो इतना पैनिक डूब जाएगी फिर टाइटैनिक ट्रैवलिंग को रोक दो इस वायरस को ठोक दो जोक नहीं सीरियस है ये मैटर मिस्टीरियस है डोंट गो आफ्टर बकरी खाओ दाल सब्जी ज्यादा खाओ भीड़ भाड़ में कम जाओ ट्रिम हो जाओ जिम जाओ गले लगाना हाथ मिलाना सब छोड़ रही है पब्लिक दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रास्ते नमस्ते नमस्ते हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते 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 મહેશ્વરી મહિલા મંડળ પ્રમુખ શ્રીમતી સુશીલાબેન કક્કાણી પ્રોગ્રામને અનુલક્ષીને બે શબ્દો કહેશે. આદરણીય વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો તથા મારા વાલા બાળકો, આપ સર્વેને પાલનપુર મહેશ્વરી મહિલા મંડળ વતી મહેશ નવમીની શુભકામના. જય મહેશ. અત્યારની જનરેશને ના વિચારેલો હોય ના કલ્પેલો હોય તેવું કલ્પનાતીત વૈશ્વિક લોકડાઉન અનુભવ્યું છે. ત્યારે તેના અનુભવના પરિપાક સ્વરૂપે માણસને જીવવા માટે ન્યૂનતમ શું જરૂરિયાતો છે તે સમજીને સાદું જીવન ઉચ્ચ વિચારનો મંત્ર જીવનમાં ઉતારીને સમય, શક્તિ તથા નાણાંનો વ્યય બચાવીને પોતાના અંગત જીવનને શાંતિમય બનાવવું જોઈએ. આ ઉપરાંત આવનારા દિવસોમાં કોઈ આવી મહામારી કે મહાસંકટ આવે તો આપણા સમાજનો દરેક પરિવાર તેનો સામનો કરવા સક્ષમ બને અને તે માટે બિનજરૂરી રિવાજોથી થતા ખર્ચાઓ સામાજિક સ્તરે મનોમંથન માંગે છે. આપણા સમાજનો મોટો વર્ગ મિડલ ક્લાસમાં આવે છે, જેમણે પોતાની મર્યાદાઓને અને પોતાની જરૂરિયાતો ગ્રાઉન્ડ રૂટ પર સમજવી પડશે અને જો નહીં સમજી શકીએ તો સમાજે તેની પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કિંમત ચૂકવવી જ પડશે. સમાજમાં દીકરા દીકરીઓની સંખ્યા પૂરતા પ્રમાણમાં હોવા છતાં સગાઈ સગપણમાં પડતી તકલીફો માટેના કારણો પૈકીનું એક કારણ સમાજનું આર્થિક પાસું છે. માટે દરેક વ્યક્તિએ, દરેક પરિવારે પોતાના નાણાંનું અસરકારક આયોજન કરવાનું જેટલું જરૂરી છે તેનાથી પણ વધુ જરૂરી બિનજરૂરી સામાજિક રિવાજો અને તેમાં થતા ખર્ચાઓ પર કાપ મૂકીને સામાજિક હિતમાં વિચારવાનું છે. સમાજ હશે તો સામાજિક સંગઠન હશે, સંગઠન હશે તો સામાજિક શક્તિ હશે અને શક્તિ હશે તો સમાજ સર્વે સંપન્ન બનશે. માટે માનવ શક્તિ, સમય શક્તિ અને નાણાંનો વ્યય અટકાવીને સામાજિક જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવા આપણે સક્રિય ભૂમિકા ભજવવી પડશે. આ માટે સમાજની મહિલાઓ સામાજિક જરૂરિયાતો, મર્યાદાઓ અને સામાજિક સમસ્યા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને હું મારી વાણીને વિરામ આપું તે પહેલાં સમાજના દરેક વ્યક્તિનું, દરેક પરિવારનું ભૌતિક જીવન, આધ્યાત્મિક જીવન ઉત્કૃષ્ટ બને અને સમસ્ત સમાજના નિરામય આરોગ્ય માટે હું ભગવાન મહેશને પ્રાર્થના કરું કે ફરીથી આપ સર્વેને મહેશ નવમી નિમિત્તે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. જય મહેશ. ઓમ કેલા પ્રસૂતિ ગૃહ એન્ડ આઈસીયુ ડીસા, ગાયત્રી મંદિર હાઈવે રોડ ડીસા. ગાયનેક વિભાગમાં અદ્યતન 3D 4D સોનોગ્રાફી સેન્ટર. 24 કલાક ડૉક્ટર અંકિત જયપ્રકાશભાઈ કેલા, સિનિયર ગાયનેકોલોજિસ્ટ તથા ડૉક્ટર જીગરભાઈ પંચીવાલા MS ગાયનેક હાજર હોવાથી 365 દિવસ 12 માસ ચાલુ રહેતું ગાયનેક સર્જિકલ હોસ્પિટલ. અટેચ આઈસીયુની સુવિધા હોવાથી જોખમી સુવાવડ માટે ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌથી ખ્યાતનામ હોસ્પિટલ. આઈસીયુ તથા ઝેર નિવારણ વિભાગમાં ડૉક્ટર પ્રેરણા અંકિતભાઈ કેલા. 4 અદ્યતન વેન્ટિલેટર તથા લેટેસ્ટ મેડિકલ ઉપકરણોથી સજ્જ 8 બેડનું આઈસીયુ. ઇમરજન્સી આઈસીયુ સેવા જેવી કે સર્પદંશ, શ્વાસની બીમારી, ખેંચ, મગજનો તાવ, લકવો, ધનુર, હાર્ટ એટેક માટેનું અદ્યતન આઈસીયુ. ઝેર પીધેલ દર્દીઓ માટે તદ્દન વ્યાજબી ભાવનું સેન્ટર. ઓમ કેલા પ્રસૂતિ ગૃહ એન્ડ આઈસીયુ ડીસા. હવે રજૂ થઈ રહ્યું છે મધ્યમ વર્ગની પરિસ્થિતિને દર્શાવતો સંવાદ. भूखे मर रहे हैं लेकिन कमाल बात यह है कोई मानने को राजी नहीं. पर सेविंग तो है ना अभी. यार पता थोड़ी ना है लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा.
और वैसे भी हम मिडिल क्लास फैमिली के पास इतनी सेविंग होती कहाँ है? पता है, ये जो मिडिल क्लास होते हैं ना, वो सोसा में निकल जाता है। उनका पूरा जीवन किस्तों पे होता है। घर किस्तों पे, गाड़ी किस्तों पे, फ्रिज किस्तों पे, टीवी किस्तों पे, एसी किस्तों पे, फोन भी किस्तों पे, और बच्चों की स्कूल की फीस और वो ट्यूशन की फीस अलग से। बाकी जो थोड़ा कुछ बचता है वो कोई बीमार होता है वहाँ चला जाता है, और जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है वो गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, फैमिली फंक्शन में वहाँ चली जाती है। सेविंग कहाँ हुई हमारी? ऊपर से अगर किसी को ये बोल दो कि पैसे खत्म हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में कैसे सरवाइव करेंगे। तो उनको यूँ लगता है कि भैया हम झूठ बोल रहे हैं, इतना सब कुछ तो है हमारे पास, ये कैसे भूखे मर सकते हैं। उन्हें लगता है वो जो राशन बांट रहे हैं ना गरीबों को, कहीं उनसे मांग के उन गरीबों का हक ना छीन लें हम। कोई मानने को तैयार नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी टैक्स और किस्तों में दम तोड़ रहा है। कम से कम एक बात तो अच्छी हुई कि गवर्नमेंट ने किराया माफ करा दिया। किराया माफ नहीं कराया, सिर्फ आगे सरका दिया है 3 महीनों के लिए। पर 3 महीने बाद रेंट कहाँ से देंगे? कौन समझाए कि भैया इस लॉकडाउन में कमाई नहीं हुई है। जो सेविंग है उससे थोड़ा थोड़ा करके हम गुजारा कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम सरवाइव कर सकें। आने वाले 3 महीनों के बाद इन 3 महीनों का किराया तो देना ही है, और तब का भी देना है, चाहे कमाई हुई हो या नहीं, चाहे सेविंग हुई हो या नहीं। आज इस कोरोना वॉर से तो हम बच ही जाएंगे, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि हम लॉकडाउन के बाद कैसे सरवाइव करेंगे। और अगर सरवाइव कर गए तो हमेशा की तरह 2 चीजें जरूर करनी है। कौन सी 2 चीजें? एक वोट, दूसरा टैक्स। अच्छा तो है, इन 2 चीजों की वजह से हमें उस वक्त याद तो किया जाता है। सुनो ना, हाँ, आम आ गए हैं, लाओगे? यार तुमसे छुपा थोड़ी ना है कुछ, ये तो बस लॉकडाउन की बात है। जैसे तैसे करके दाल रोटी खा के गुजारा कर लो। उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा ना, तो क्यों नहीं लाऊंगा ना सब कुछ, ठीक है ना? ठीक है। अरे वाह यार, तेरा नंबर आ गया, क्या बात है। एक काम करना, 4 विस्की बॉटल मेरे लिए भी ले लेना। ब्रांड तो तुझे पता ही है, तू लेके आ जाना बिल्डिंग में, पैसे जितने होंगे मैं तेरे को दे दूंगा। सेविंग है ना? हाँ है ना, थोड़ी बहुत है ना। તમે જોયું ને મિત્રો, ઘરના ભોગે વ્યસન કે અન્ય શોખ પૂરા કરવા કેટલી હદે યોગ્ય છે। વ્યસન માનો કે ના માનો, નામ માત્ર જ અધોગતિ તરફ દોરી જાય છે। વાત ફક્ત શરાબની જ નથી, અત્યારના સમયમાં સમાજમાં વ્યસનના નામે અનેક પ્રકારના દૂષણો ફેલાયેલા છે। શરૂઆત બાળકોથી કરીએ તો મોબાઈલનું વ્યસન, ટીવીમાં કાર્ટૂનનું વ્યસન, ગેમનું વ્યસન। યુવાનોની વાત કરીએ તો એક તરફ દારૂ સિગારેટનું વ્યસન, તો બીજી તરફ વોટ્સએપ, ફેસબુક, ટિકટોક જેવા સોશિયલ મીડિયાનું વ્યસન। પુરુષોની વાત કરીએ તો સટ્ટા બજારનું વ્યસન, તે જ રીતે મહિલાઓમાં કીટી પાર્ટીનું। આપણે બધા મનથી એ વાત સ્વીકારીએ છીએ કે આ તમામે તમામ પ્રવૃત્તિઓ કે જેને આપણે વ્યસન કહી શકીએ, તે સમાજને, પરિવારને આર્થિક તથા સામાજિક અધોગતિ તરફ જ લઈ જાય છે। આપણા માટે પરિવારથી વિશેષ કશું જ ન હોવું જોઈએ, માટે એવા વ્યસનોથી દૂર રહીએ કે જે પરિવારના સભ્યો વચ્ચેનું અંતર વધારે। તો આવો આજે મહેશ નવમીના પાવન પર્વ નિમિત્તે પાલનપુર મહેશ્વરી સમાજ વ્યસન મુક્ત સમાજનો સંકલ્પ કરીએ તથા સુખ અને સમૃદ્ધિના દ્વાર ખોલીએ। જય મહેશ। ફેમિલી ડેન્ટલ હોસ્પિટલ એન્ડ ઇમ્પ્લાન્ટ સેન્ટર પાલનપુર શહેરની સૌપ્રથમ ડિજિટલ તથા અત્યાધુનિક ડેન્ટલ હોસ્પિટલ। ફૂલ ટાઈમ ડેન્ટિસ્ટ ડોક્ટર ગુડિયા જે મહેશ્વરી તથા આ હોસ્પિટલના પ્રણેતા ડોક્ટર જિગ્નેશ જી મહેશ્વરી, MDS ઓરલ એન્ડ મેક્સિલોફેશિયલ પ્લાસ્ટિક સર્જન। ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ જર્મની સર્ટિફાઈડ બેઝલ ઇમ્પ્લાન્ટોલોજિસ્ટ કે જેમને 200થી વધુ ઇમ્પ્લાન્ટ સર્જરીનો અનુભવ છે। ફક્ત 72 કલાકમાં ઇમ્પ્લાન્ટ દ્વારા ફિક્સ દાંત તથા ચોકઠું, ડહાપણની દાઢની સર્જરી,
જડબાના ફ્રેક્ચર, રસોળી તથા ગાંઠની સર્જરી, ગુટખાથી બંધ થયેલ મોઢું ખોલવાની સારવાર, મોઢાના કેન્સરના નિદાન. ફેમિલી ડેન્ટલ હોસ્પિટલ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર મીતા હોસ્પિટલની નીચે, તિરુપતિ પ્લાઝાની બાજુમાં, પાલનપુર. પાલનપુર મહેશ્વરી યુવક મંડળના પ્રમુખ શ્રી યોગેશભાઈ કચોરિયા પ્રોગ્રામને અનુરૂપ બે વાક્યો કહેશે. જય મહેશ. સમાજના સર્વે વડીલો, મહિલાઓ, બાળકો તથા મારા યુવા મિત્રો, મહેશ નવમીના શુભ અવસર નિમિત્તે આપ સર્વેને મહેશ્વરી યોગ મંડળ પાલનપુર વતી હું હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. સૌ પ્રથમ હું ભગવાન મહેશને પ્રાર્થના કરીશ કે અત્યારના આ સમયમાં જે મહામારી ચાલી રહી છે તેની સામે લડવાની સૌને શક્તિ આપે. મહેશ્વરી યોગ મંડળ પાલનપુર હંમેશા કંઈક નવતર કાર્ય કરવા માટે તત્પર હોય છે. અત્યારની આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં મહેશ્વરી પર્વની ઉજવણી કરવી આપણા માટે અશક્ય હતી, પરંતુ યુવક મંડળ કારોબારીના સહયોગથી ડિજિટલ મહેશ નવમીનો એક કાર્યક્રમ આપની સમક્ષ રજૂ કરેલો છે, જેમાં જુદા જુદા કાર્યક્રમો થકી એક સામાજિક સંદેશો પહોંચાડવાનો નાનકડો પ્રયોગ કરેલો છે. મહેશ્વરી યોગ મંડળ પાલનપુર પોતાની જે આગવી શૈલી માટે જાણીતું છે, તેમાં સમાજના સૌ નાના મોટાનો સહકાર હંમેશા મળતો રહ્યો છે. એવો જ સાથ અને સહકાર ભવિષ્યમાં પણ મળતો રહેશે એવી હું આશા રાખું છું. સમાજના વિકાસ માટે યુવા મિત્રોની કાર્યક્ષમતા અને તેમની કુશળતાનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી બને છે. તેથી પાલનપુરના સૌ યુવા મિત્રોને મારી વિનંતી છે કે આપ સૌ પણ યુવા સંગઠન સાથે જોડાઓ અને યુવા સંગઠનને મજબૂત બનાવવામાં આપનો અમૂલ્ય ફાળો આપો. સક્ષમ પરિવાર અને મજબૂત સમાજના ઘડતર માટે સખત પરિશ્રમ, સાચું શિક્ષણ અને નિષ્ઠાથી યુવાનીનું પોષણ કરો. પોતાના ધ્યેયો પ્રત્યે ખરેખર ગંભીર બની સમયનો સદુપયોગ કરી જીવન જીવવાની કળાને આત્મસાત કરી સફળતાના શિખરો સર કરો. આ કપરા સમયમાં સમાજના ડૉક્ટરો દ્વારા જે પણ સેવાઓ આપવામાં આવી છે તે પણ બિરદાવવા પાત્ર છે. તે સિવાય પણ ઘણા મિત્રોએ સેવાકીય યજ્ઞોમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. તે પણ આપણા સમાજ માટે એક ગૌરવપૂર્ણ બાબત છે. મહેશ્વરી સમાજ હંમેશા માટે પરિસ્થિતિ સાથે લડવા માટે સક્ષમ હોય છે, તે આપણે ફરી સાબિત કરી બતાવ્યું છે. આવનારો સમય આપણા સૌ માટે હજુ પણ પડકારરૂપ હોઈ શકે છે. તો જ કપરા સમયમાં આપણે સૌ સાથે મળીને આવનારી કોઈ પણ વિકટ સમસ્યાનો સામનો કરીને એકબીજાને મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અંતમાં ભગવાન મહેશની આપણા ઉપર સદાય કૃપા બની રહે તેવી પ્રાર્થના સાથે હું મારી વાતને અહીં વિરામ આપું છું. જય મહેશ. હવે પછીની પ્રસ્તુતિ છે થીમ સોંગ, જેને રજૂ કરે છે મહેશ્વરી ડોક્ટર ગ્રુપ પાલનપુર. છેલ્લા કેટલાક દિવસો સમગ્ર માનવજાતિ માટે બહુ જ કપરા રહ્યા, પરંતુ પૃથ્વીના બીજા પશુ પંખી તેમજ મનુષ્ય સિવાયની દરેક વસ્તુ માટે અત્યંત સારા. એ અહેસાસ થયો કે પૃથ્વીની સુંદરતા તેમજ પવિત્રતાના દુશ્મન તો આપણે જ હતા, અને એ સાબિત થયું કે આપણે ધરતીના નહીં, આ ધરતી એ આપણી રક્ષક છે. જો આપણે આ પૃથ્વીની સુંદરતા તેમજ વાસ્તવિકતા નહીં જાળવીએ તો આપણી રક્ષક એવી પૃથ્વી આપણને નહીં સાચવે. માટે ચાલો હવે બધા સાથે મળીને સંકલ્પ કરીએ. માની લો આપણા સ્વાર્થ માટે જ, ચાલો સાથે મળીને આ પૃથ્વીનું જતન કરીએ. જો આપણે સાચા મનથી સંકલ્પ લઈએ તો કોઈ જ વસ્તુ મુશ્કેલ નથી, બિકોઝ એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ, નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की
વિનાયક ફિમેલ હોસ્પિટલ પાલનપુરમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી ડોક્ટર મનીષ મહેશ્વરી અને ડોક્ટર મોનિકા મહેશ્વરી દ્વારા અવિરતપણે 24 કલાક સારવાર આપતું પ્રસૂતિ ગૃહ અને ઇન્ફર્ટિલિટી સેન્ટર, નોર્મલ ડિલિવરી, જોખમી ડિલિવરી તથા પીડા રહિત ડિલિવરી કરાવવાનું સ્થાન એટલે વિનાયક ફિમેલ હોસ્પિટલ. સિઝેરિયન ઓપરેશન, લેપ્રોસ્કોપી દ્વારા કોથળીનું અને સ્ત્રી નસબંધી કરાવવાનું સ્થાન એટલે વિનાયક ફિમેલ હોસ્પિટલ. સ્ત્રી રોગોને લગતી તમામ સારવાર માટે આજે જ રૂબરૂ મુલાકાત લો. વિનાયક ફિમેલ હોસ્પિટલ, હોટલ કેપલની પાછળ, એરોમા સર્કલ, હાઈવે, પાલનપુર. હવે પ્રસ્તુત થાય છે સમાજની પરિસ્થિતિ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોની વ્યથા રજૂ કરતું નાટક સંવેદના. જયમીન ઉઠો, પૈસા તો મેં દૂધ લાણું હોય. વિધિ, હા એક જ દૂધી થેલી લાય. કે એક જ છેલ્લા 100 રૂપિયા હતા. પણ એક બી તો કે થીસે. પણ હવે તને ખબર હે ને, એક તો મારો પગાર ઓછો અને મહિનાના છેલ્લા દિવસ હોય એટલે કટોકટી વધારે અને ઉપરથી સરકારનું લોકડાઉન. ચલો એક તો લઈ આવો દે. હા અરે પણ પગાર તો થીસે ને. પગાર એટલે જો શેઠના ફોન કરા કી કહેતો કે માય ઘરનો કરિયાણો લાણો હોય ને સજો એના એક થેલી દૂધી તો લે, હું શેઠના ફોન કરા. हेलो શેઠ જયમીન બોલું. जयमीन हाँ हाँ बोल बोल. કેમ મજામાં? हाँ मजाમાં. એક કામ હતું તમારું. શું કામ હતું? પગારનું કંઈ કરી આપો ને. પગાર હાલ લોકડાઉનમાં ક્યાં પગારની વાત છે? પણ લોકડાઉનના દિવસો બાદ કરીને જે વધતા હે એનો પગાર કરી આપો. પગાર તો તને ખબર આપણે જે વાઉચર બનાવ્યા પછી પગાર થાય છે. હું તમને મારો એકાઉન્ટ નંબર મોકલી આપું તો એમાં ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી આપો ને. મને ઓનલાઈન બેગિંગ ક્यों ફાવે છે? હાલ તો ઘેરથી બહાર ના નીકળતો, બધા ઘરમાં જ રહેજો પરિવાર સાથે. હા હલો હલો શેઠ, હલો હલો. કી થયો? શેઠ ના પાડી પગાર દે. શેઠ ના પાડી કે એના લોકડાઉન ને ધંધા બંધ થઈને તો પગાર કેતા છે ના પાડી. પીયુ મમ્મા કી થયો બેટા? મના બની બાથરૂમ પાણી જવાનું તો હલો હલો જમીનભાઈ બોલો. અતુલભાઈ की मजा में? हाँ मजा में अभी मजा में. हाँ सी से मजा में. हाँ अब खाते में 7,000 रुपया ट्रांसफर कराया है, जरा जो आया है ना. ठीक है 7,000 रुपया. अरे थोड़ा धीरे बोलो भाई, भाभी सुन से तो घर में तगड़ी कर सको. लॉकडाउन में जाइश के दिन आवाना की खबर पड़ी कि मारे पैसा की जरूरत है. आप भाई एक बीजा पाड़ोशी हैं, भले एक बीजा घरे आईता जाता नहीं हो. આપણે અહીંયા ઘરે વીચમી દિવાલ હે, મને વીચમી દિવાલ કોની હે. आओ जमीन में बेसो नहीं, बेसो बेसो कि चा पानी पी लेशो. कहीं को नहीं अतुलभाई, पण अब मारी हेल्प करी अभाई धन्यवाद. मारा सगा संबंधी आड़ा था इतनी मारी हेल्प कोण करी, पण भाई पाड़ोशी थे समाज माणू थे इतनी मारी हेल्प करी भाई धन्यवाद. धन्यवाद ये लोग ये तो भाई फरज है. अब हमारे पड़ोसी थे इतनी हेल्प करी. जो समाज में खाली कोई भी एक घर है ना, एक घर ना हेल्प करे ना तो अपना समाज में कोई घर दुखी नहीं थे. तो मारी फरज थी, मैं पूरी करी फरज थी. बस धन्यवाद भाई. વહાલા દર્શક મિત્રો, આપે નિહાળ્યું તે મુજબ અહીં વાત માત્ર મિત્રો કે પડોશી પૂરતી સીમિત નથી. આપણે જે સમાજ, શહેર કે વિસ્તારમાં રહેતા હોઈએ ત્યાં આવા કેટલાય લોકો આર્થિક, શૈક્ષણિક કે સામાજિક રીતે વિપરીત પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા એકલા હાથે ઝઝૂમતા હોય છે. આવા લોકોને તેમના વિપરીત સંજોગોમાં કે કપરા સમયમાં જરૂર હોય છે સાથ, સહકાર અને મદદની. જો આપ થોડાક પણ સક્ષમ હો તો માનવતાની રૂએ આપની શક્તિ મુજબ
જરૂરિયાતમંદોને મદદરૂપ થવાનું ક્યારે પણ ચૂકશો નહીં. જો આપણે આપણા સગા સંબંધી કે મિત્રોને તેમની જરૂરિયાત મુજબ અને આપણા સામર્થ્ય મુજબ મદદરૂપ થઈશું તો સંયુક્ત પરિવાર અને સંગઠિત સમાજનું ફરીથી નિર્માણ થઈ શકશે અને માનવ સેવા થકી પ્રભુ સેવા કર્યાનો સંતોષ થશે. જય મહેશ. હવે સમાજના બાળકો રજૂ કરે છે દેશભક્તિ ગીત. वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन. तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन. तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तुम, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन. मेरे वतन आबाद रहे तो. जय महेश. मैं डॉक्टर दर्शन डी केला स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ. मैं अभी पालमपुर में स्थित हूँ. अपनी हॉस्पिटल न्यू महेश्वरी फीमेल हॉस्पिटल पिछले 6 सालों से मरीजों की सेवा में कार्यरत है. हमारे यहाँ प्रसूति एवं अनेक स्त्री रोग संबंधित सेवाएं सारवार तथा जरूरी ऑपरेशन किए जाते हैं. कोरोना की इस महामारी और इस आर्थिक मुश्किल में मैं महेश्वरी समाज को कुछ वापस देने की भावना से न्यू महेश्वरी फीमेल हॉस्पिटल की ओर से कुछ योगदान देना चाहता हूँ. महेश नवमी के इस पावन अवसर पर न्यू महेश्वरी फीमेल हॉस्पिटल पालनपुर की ओर से बनासकांठा एवं राजस्थान के महेश्वरी समाज के सभी परिवार के लिए कंसल्टिंग, डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं गर्भाशय के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल खर्च बिल्कुल मुफ्त होगा. उत्कृष्ट सुविधा युक्त अनुभव के साथ स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रीटमेंट देना हमारी प्राथमिकता रहेगी. हमारी यह सेवा तारीख 31 मई 20 से तारीख 19 जून 21 तक यानी इस महेश नवमी से अगले महेश नवमी तक
जारी रहेगी। હવે રજૂ થાય છે એકાંકી, જેનો વિષય છે સ્વદેશી. ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा। અરે અંકલ, તારે ત્યાં શું હાલ છે? તારે કોઈની જોડે વાત થઈ ખરી? અરે હા યાર, વાત તો થઈ. તારી કન્ડિશન હમણાં સારી નથી ને દિવસે ને દિવસે કેસ વધી રહ્યા છે. તારે ત્યાં શું હાલ છે? અરે મારે પણ એવા જ હાલ છે. કેસો ખૂબ વધી ગયા છે અને હવે તો અમે રેડ ઝોનમાં આવી ગયા છીએ. આ સોશિયલ મીડિયા પર સ્વદેશી સ્વદેશી શું ચાલ્યું છે? અરે હા, સોશિયલ મીડિયા પર સરકારે સ્વદેશી સ્વદેશી ચાલુ કર્યું છે એટલે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. પણ આ સ્વદેશી છે શું? જો સ્વદેશી વસ્તુઓ એટલે કે હું તને કહું, તારે રોજબરોજની જિંદગીમાં જો તું ડવ, ડેટોલ, હેડ એન્ડ શોલ્ડર, મેગી, ડેરી મિલ્ક કે ફાસ્ટા જેવી વસ્તુઓ યુઝ કરે છે ને, એ બધી વસ્તુઓ વિદેશી કહેવાય. અને એની જ જગ્યાએ જો તું ટાટા, બાટા અને ગોદરેજ, પતંજલિ કે નિરમા જેવી વસ્તુઓ યુઝ કરે ને, એ બધી વસ્તુ સ્વદેશી કહેવાય. અને હા, જો હું તને સમજાવું, આવી સ્વદેશી વસ્તુઓ વાપરવાથી આપણને તથા આપણા દેશને ફાયદા જ ફાયદા છે. આનાથી આપણા દેશને શું ફાયદો થાય? એમાં જો એવું હોય ને કે આપણે જે વિદેશી વસ્તુ યુઝ કરીએ તો એનો જે નફો હોય ને એ આપણા દેશને ઓછો મળે અને જે દેશની કંપની હોય એ દેશને વધુ નફો મળે. જો આપણે સ્વદેશી વસ્તુ અપનાવીએ ને તો એનો પૂરેપૂરો ફાયદો આપણને મળે. એટલે હું સમજ્યો નહીં. દેખ, તને હું સમજાવું. જેમ કે આપણે આપણી દેશની સ્વદેશી વસ્તુ વાપરીએ તો તેનાથી આપણા દેશની કંપનીઓને કામ મળે તથા તેમને નફો પણ થાય. અને બીજું કે જોબ પણ વધે. હવે દેશની કંપનીઓને ફાયદો થાય તો તેના નફાનો તે ટેક્સ ભરે અને એ ટેક્સના પૈસા આપણા દેશને જ મળે. એટલે આપણા જ પૈસા આપણા દેશને મળ્યા કહેવાય. અને તે પૈસાથી દેશના વિકાસના કાર્યો પણ ઝડપી બને તથા મોંઘવારી પણ ઘટે. અને બીજું, જોબ વધશે એટલે તક વધશે. તક વધવાના કારણે આપણા દેશના લોકો જે વિદેશ જાય છે એમાં એક તો ઘટાડો આવશે અને બીજું આપણા દેશનું દરેક આપણા દેશમાં જ રહેશે તો આપણે એનો ભરપૂર ફાયદો ઉપાડી શકશું. આપણા માણસો વિદેશ ના જાય, એનાથી આપણા દેશને શું ફાયદો? દેખ, તને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું. જેમ કે અવકાશ ક્ષેત્રે સૌપ્રથમ મહિલા એ કલ્પના ચાવલા હતી. હવે એ ઇન્ડિયન હતી. વિચાર, જો એ ઇન્ડિયામાં જ હોત તો આપણને કેટલો ફાયદો થયો હોત. એનાથી પણ વધારે, હાલમાં સેમસંગ સ્ટાર લેબ કંપનીના CEO તથા પ્રેસિડેન્ટ એ ઇન્ડિયન છે. અરે ઇન્ડિયન કરતાં પણ આપણા પાલનપુરના જ છે, પ્રણવ મિસ્ત્રી. તું ઓળખતો હશે. હવે વિચાર, જો એમને ઇન્ડિયામાં આટલી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી હોત તો હાલમાં મોબાઈલ ટેકનોલોજી તથા 6 સેન્સ ટેકનોલોજીની અંદર દેશનો ડંકો વાગતો હોત. તો આપણે હાલ સુધી સ્વદેશી વસ્તુનો ઉપયોગ કેમ નતા કરતા? જો ઘણી સ્વદેશી કંપનીની ક્વોલિટી એટલી સારી નથી હોતી કે તેના હિસાબે આપણે ધાર્યું રિઝલ્ટ મળી રહે. અને જે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી સારી હોય છે તે પૈસાના અભાવે જાહેરાત નથી કરી શકતા. એના હિસાબે આપણે માર્કેટમાં એની વસ્તુનું ધ્યાન નથી રહેતું. જો બકા, આ ટાઈમમાં કોમ્પિટિશન બહુ જ વધી ગઈ છે. સ્વદેશી કંપનીઓ જે હોય છે ને તે માર્કેટિંગ પાછળ ખર્ચ નથી કરી શકતી અને જે વિદેશી કંપનીઓ હોય છે તે માર્કેટિંગ કરીને તેનો લાભ ઉઠાવીને લઈ જાય છે. ખરેખર સાચી વાત છે. વિદેશી કંપનીઓ મોટા સ્ટાર્સ અને સેલિબ્રિટીઓને માર્કેટિંગ માટે હાયર કરતા હોય છે અને જેના જ કારણે આપણી અણસમજુ પબ્લિક છે ને તે જાહેરાતો દેખી અને પેલી સેલિબ્રિટીઓથી આકર્ષાઈને વસ્તુઓ ખરીદી લેતી હોય છે. અને બીજું, વિદેશી કંપનીઓ લોકોને આકર્ષવા માટે ઓફર્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ એવી માહિતી રચે છે જે આપણે સમજી શકતા નથી અને એમાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. તો આપણે આપણી સ્વદેશી કંપનીને આગળ વધારવા માટે શું કરવું જોઈએ? પહેલા તો સ્વદેશી કંપની કઈ છે તે ઓળખવી રહી. આપણે ત્યાં યુનિવર્સિટી સ્વીકૃત છે કે બારકોડ સ્ટીકર પર પહેલા 3 નંબર જો 890 નંબર હોય તો તે આપણી સ્વદેશી બનાવટની ઓળખાણ છે. અને બીજું કે આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓમાં આપણે બીજા દેશો ઉપર ફૂલી ડિપેન્ડન્ટ છીએ. જેમ કે ફાર્મા, ડિફેન્સ અને મોબાઈલ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં આપણે આત્મનિર્ભર બનવા માટે વિચારવું જોઈએ. આ શું લગાવ્યું છે? હેડફોન્સ છે. ઓકે, આપણા ત્યાં જો બકા, આપણે ત્યાં છે ને ટુરિઝમ પણ એક સારો એવો ફેક્ટર છે. આપણા દેશના લોકો છે ને હરવા ફરવા, ખાવા પીવા, મોજ શોખના શોખીન છે. આપણે છે ને વિદેશ ન જઈને આપણા દેશમાં જ હરીએ ફરીએ તો આપણા દેશને કેટલાય ફાયદા થાય. અને બીજું, આપણા દેશના લોકોને સ્વદેશી વસ્તુની ક્વોલિટી અને પરફોર્મન્સ પર એટલો વિશ્વાસ નથી હોતો. તે વિશ્વાસ આપણે લાવવો જોઈએ જેથી લોકો વિદેશી વસ્તુ તરફ ન જતા સ્વદેશી વસ્તુ તરફ આકર્ષાય. અને બીજું, જો ભારત સરકારે પણ સ્વદેશી કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઘણી એવી ફાઇનાન્શિયલ સ્કીમો મૂકેલી છે કે જેના તરફ લોકોનું ધ્યાન દોરવું જોઈએ, જેના હિસાબે લોકો તેનો ફાયદો લઈ શકે. સાચી વાત છે. સ્વદેશી વસ્તુઓના ફાયદા બી ઘણા બધા છે. તને ખબર છે? જેવા કે આપણી બેરોજગારીની તકો છે ને એના ઘટાડો થાય અને આપણી રોજગારીની તકો ખૂબ જ વધી જાય અને આપણા જે લઘુ ઉદ્યોગો, નાના ઉદ્યોગો અને ગૃહ ઉદ્યોગો જેવા છે ને એની વિકાસ તો થાય તો તેની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય છે
અને બધા કહેતા હતા ને કે આપણે ડિપેન્ડન્ટ છે, એવી રીતે આપણે જે ડિપેન્ડન્સી છે ને એમાંથી આપણે આઝાદ થઈ જઈશું અને આપણે સ્વાવલંબી બનીશું. તેમજ આપણે વિકાસ બી ખૂબ જ થશે. અને કહેવાય છે ને કે 21મી સદી ભારતની એ આપણે છે ને સાર્થક કરીને બતાવીશું. દેશના વિકાસ માટે સ્વદેશી વસ્તુ વાપરવી ખૂબ જરૂરી છે. રાઈટ. હું સમજો, તમે સમજ્યા? સ્વદેશી અપનાવો, આત્મનિર્ભર બનો. હવે પછીનું થીમ સોંગ છે યુવા સંગઠન, જેને રજૂ કરે છે જય મહેશ. આજના આપણા સમાજના ઉત્પત્તિ દિવસ મહેશ નવમીની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. સૌ પ્રથમ આપણી સમક્ષ આ કપરા સમયમાં જ્યારે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિને અંતર્ગત કોઈ પણ કાર્યક્રમ આપણા સમાજને આપવો શક્ય ન હતો, પરંતુ પાલનપુર મહેશ્વરી યુવક મંડળના યુવા મિત્રોની કથાક મહેનતથી આપ સૌ સમક્ષ એક નાનકડો કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો, તે ખૂબ જ સરાહનીય છે. તે બદલ તમામ યુવક મંડળના તમામ યુવા મિત્રોનો તેમજ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધેલ તમામ સભ્યોનો હું મહેશ્વરી યુવક મંડળ પાલનપુર વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. લોકડાઉન દરમિયાન પાલનપુર મહેશ્વરી સમાજના જરૂરિયાતમંદ પરિવારમાં એક રાશન સહાય કીટ તેમજ રોકડ સહાય આપનાર તમામ દાતાશ્રીઓનો પણ મહેશ્વરી યુવક મંડળ પાલનપુર આભાર વ્યક્ત કરે છે. આજના શુભ દિવસે આપણે સૌ અનિવાર્ય સંજોગો વસાત સાથે મળીને ભોજન પ્રસાદ ગ્રહણ કરી શકેલ નથી, પરંતુ પાલનપુરના સ્લમ વિસ્તારના જરૂરિયાતમંદ લોકોના પરિવારમાં ભોજન રૂપે ફૂડ પેકેટ આપનાર દાતાશ્રીઓના સહયોગ થકી આપેલ છે. તે તમામ દાતાશ્રીઓનો મહેશ્વરી યુવક મંડળ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે. મહેશ્વરી યુવક મંડળ પાલનપુરને અવારનવાર સુખદ તથા દુઃખદ પ્રસંગ નિમિત્તે યાદ કરીને દાન સ્વરૂપે આર્થિક સહયોગ આપનાર તમામ દાતાશ્રીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ દાનનો ઉપયોગ મહેશ્વરી યુવક મંડળ સામાજિક તથા સેવાકીય કાર્યક્રમમાં કરતા હોય છે, તો આ દાનનો પ્રવાહ સતત આવી રીતે અવિરત વહેતો રહે. આજના આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં કોરિયોગ્રાફર તરીકે સુચિ અને મૈત્રી મહેશ્વરીએ જે સેવા આપી છે તેનો પણ મહેશ્વરી યુવક મંડળ
પાલનપુર ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે. ફરી એકવાર આપ સૌને મહેશ સ્વામીની શુભકામનાઓ અને આપ સૌએ આ પ્રોગ્રામને શાંતિથી નિહાળ્યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય મહેશ. शिव सत्य है शिव ही है सुंदरम शिव से है सारे हैं सब में शिवम शिव है पिता शिव ही सखा शिव के ही वंशज हैं हम माहेश्वरी 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 है